ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನವರಿ 2023-24 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಂತಹ MSW ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BS ಗುಂಜಾಳ್ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು. Dear friends, today is a very important day for the students of MSW 4th semester, means the second year students of Department of Social Work of KSOU. They are going to complete their course after completing their end semester examination. At this very auspicious function, our beloved Vice Chancellor, Professor Sharanappa Halse sir, accepted our invitation and he is with you for all to grace the occasion. I request Mr. Sivanand, the student of MSW 4th semester, to plurally welcome the Honorable Vice Chancellor, Professor Sharanappa Halse. Mr. Sivanand is the student of the department and is the former MLA of Chikbalapur constituency. At the very outset, I would like to say a few words on this auspicious occasion. Sir, this is the second batch of students of Masters in Social Work. They have admitted in the January 2023-24 cycle. The first batch, which was admitted in July 2023-24, already completed and they have received the certificate from the university. This is the second batch. There were 112 students admitted in the second batch of January 2023-24, but 67 students were only continued for the the whole semesters. Rest of the students are discontinued, I think so. This is the the students of the second batch, sir. Sir, I would like to tell you the thanks for having starting the Department of Social Work. This is your vision to start the Department of Social Work at this university, because this was a long time desire of the student of this the Karnataka state, because those who are working class students and those who are not able to study regularly, for such kind of students, whatever kind of decision you have taken in the year 2023, somewhere in the month of June 2023, and that has seen the light of the day. Because the department was established in the year 2023 September, and you are asked me to come as a visiting professor to the Department of Social Work to establish the department and to start the writing work of the self-learning materials to the students. Sir, whatever the faith you have reposed on me, I have done it and I have completed, and we have completed the entire writing work both in Kannada and English medium, all the 10 semesters, MSW 4th semester and BSW 6 semesters. And this is a very Herculean job for me and the people who have supported for this all across the country. It is not only my job, it is the help of the entire social work fraternity of the different schools of social work, including central universities and deemed universities and the state universities.
And the people helped me to, the academic, the assignment of this university. And accordingly, I was only a team leader to motivate and to get the work done by the different, the professors of the different universities. And we have also encouraged, identified the young faculty members of the Department of Social Work of different universities who are having potentiality to contribute very much for the literature of social work. Sir, this is the first time in the history of Indian history, the 10 semesters, the literature both in English and Kannada is the only KSIU. The credit will go to the Karnataka State Open University, Department of Social Work, who have developed a very high quality material, self-reading material, self-learning materials for the student community. And though IGNOU started 25 years back, but material is different. That is only available in the the English language. But since the student communities are requesting time and again that they need the material in Kannada medium, that also we have done that work, and entire thing is submitted. Friends, all the materials is in the process of printing. And because in the institution like this, big universities, there are so many formalities are there. It doesn't mean that university is not interested to give you the printed material, but it is by the next July session, all the students, all the semesters, they will get the printed materials of social work both in Kannada and English. Those who are wanted to study in English, they will get English material. Those who are interested to study in Kannada, they will get the Kannada material. This is the work what you have done, sir. Sir, besides this, whatever the academic, credentials are there for the department, and we have organized at the very beginning the national conference inviting all across the country people from different universities, and that was the national conference was organized by the Department of Social Work under your leadership. That is the important, the milestone of the Department of Social Work, beginning of the, establishing the Department of Social Work. And subsequently, we have organized also the UGC program of the NEP, New Education Policy Program, one workshop which was organized. That is also your support and your guidance. And subsequently, whatever the syllabus we have, the academic, the programs, whether it is a observation visit, whether it is a concurrent field work, whether it is a summer placement, whether it is a rural camp, whether it is a major project, whether it is a block field work, all these are the important components in the fields of social work, because social work is 50% is heavily loaded with the fieldwork practice. Without fieldwork practice, social work is zero. And studying theory it will not work out, because the students of social work, whatever the theories, whatever the techniques, skills, the principles, so on and so forth, studying in the classroom, that they have to practice in the field. That is the purpose of the sending student to the different field situation to understand the feasibility of application of the various methods of social work, skills of social work, and theories of social work to fulfill the needs of the human beings in this country. So therefore, all the things, whatever it is framed in the syllabus, our university department, the KSOU, and we have done 100% accurately. And most of the students express their feelings that, sir, we are like a student of a regular university, not like a distance education, because the interaction of the student with the department is very regular, and they are very honest also, and they are sincere. And there may be some 1 or 2% or 5 or 10% maybe irregular and all the things, but most of the students, they are very sincere and they work very hard, and they have learned what is social work. And the studying the theories, whatever the materials we are given, and the practicing in the field, whatever kind of problems they come across during their field visits and during their data collection, and during their visit to the different families and the communities and industries and hospitals, and they have expressed that they have learned something from this department. 2 years of this program of social work is very helpful, and sir, I am quite sure that these students are going to be really a helping hand to the nation building process, because we need these social workers in lakhs of social workers. We have 500 plus villages are there in country, and we have n number of medical colleges, hospitals, industries,
community development projects and the action-oriented projects and the some other things which are there in the country, and there is a need of huge number of social workers to tackle the problems of particularly social in nature and the health problems, the mental health, and the problems of the old age, problems of the the mentally retarded, problems of the street children, rag pickers, so and so forth. Because there is a n number of problems are there in this country, and for that the graduates from different schools of social work and from universities, they are going to be helping hand in the next 30 years of their life. And so with these few words, I thank the Dean sir for their support in in all manner, because one man cannot do all the things. There is a teamwork. Entire the university, particularly the admission section, the academic section, the finance section, and the study center, and the vice chancellor secretariat, and the registrar office. And most importantly, examination section. Because I was cursing like anything to them for coding, for evaluation, for announcing result, because this is a speedy work what we have done in the interest of the student community, not for my any personal reasons. In the interest of the student community, because we have admitted only 123 students in the first batch. Now, sir, 1,143 students are there in the department, and first batch only 67 students are out of which now almost we have 1,000 MSW students are there in our department besides the BSW, because BSW is a very number is a little less. So therefore, this is a great achievement of the Department of Social Work in a short span of time of 2 years. And it is all because of your direction and your guidance and your humbleness to the department and to the student. Whenever I call you, whenever I invite you, you never say that I will not come, I am busy. But all the time, you came, including the villages also in hot sun. You came without fail. And for this, sir, I thank on behalf of all the students and on behalf of the department and on my personal behalf also. I wish all the students who are going to write the end semester examination from 6th of next month onwards, and I wish you all the best. God bless you. And once you get the degree, and keep in touch with the department, and you please helping hand to your juniors and the people all across the state and the country as well. With these few words, once again I thank the Honorable Vice Chancellor sir, Professor Sharanappa Halse sir, and our Dean sir, the Ramanathan Naidu, and the registrar is coming now, is the Naveen Kumar sir. With these few words, I am closing here. Thank you one and all. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಂಜಾಳ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ರಮಾನಾಥಂ ನಾಯ್ಡು, ಡೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು, ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ MSW ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರಣಪ್ಪ ವಿ ಹಲಸೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಂಜಾಲ್ ಸರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಿಮ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋರ್ಸು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಕುಲಸಚಿವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. IT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನವೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ MBA ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MCom ಮಹೇಶು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಡೀನ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ವಿಸಿಟ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಭಾಗದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ MLA ಸಾಹೇಬರು ಅಂತ ಅಂದರು. ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ MSWಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇದ್ದೀರಿ, ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಕೋರ್ಸು ತರಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರಣಪ್ಪ ವಿ ಹಲಸೆ ಸಾಹೇಬರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೊದಲು 32 ಕೋರ್ಸು 30 ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ. ಅವರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ BSW MSW ಕೋರ್ಸು ಬೇಕು ಅಂತ PPR ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ UGCಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಕೀರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿರೋ ಸಮಾನತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗುಣ ಆ ಥರದ್ದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಧ್ಯೇಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, MSW ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ. ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಕೋರ್ಸು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಓದಿಕೊಂಡು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಭಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯರೇನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ MSW ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ನೀವೇ ಗಮನಿಸಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾಗಿರೋರು. ಈಗ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಲೆಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ SLM, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ, ಸ್ವಯಂ ಬೋಧನಾ ಪಾಠಗಳು. ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ 1 ಅವರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಂಜಾಲ್ ಸರು
ಮೊದಲು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಭಿಮಾನವೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರು ನೋಡಿ, ಅವರ ಮಾತೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದೀರಿ, ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವರು ಗುರುಗಳು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆನೂ ಓದ್ಬೋದು, ಮಗನೂ ಓದ್ಬೋದು, ಮಗಳು ಓದ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ತಾಯಿನೂ ಓದ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರೋ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಕ್ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದ ನ್ಯಾಕ್ನವರು 5 ವರ್ಷದ್ದು ಡಾಟಾ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ 4 ವರ್ಷದ್ದಿತ್ತು. 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ B ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಅವರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12:30 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವರು ಕೂತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎದ್ದು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಅವರೇ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಆ ಸಮಿತಿ ಬಂದು, ಸಮಿತಿನೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಮಿತಿನೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು, ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಮಗೆ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಬಂತು. ಆ ಕೀರ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು 18 ಇದ್ದಾವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೀಷನು. ಅದರಲ್ಲಿ NIRF ರ್ಯಾಂಕು 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಇನ್ನೂ A++ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ 1 ಲಕ್ಷ, 10 ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 400 ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಂದರೆ PhD ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ CT ರವಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PhD ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ SP ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ PhD ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿನೂ ಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಬ್ಬರು ಸೋಲ್ಜರು 138 ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಕ್ಕೆ? ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಓದಿದಿರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ 2013-14, 2014-15 ಬ್ಯಾಚಿನವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. 13-14 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ, ಈಗ 25-26 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಫರ್ ಪಟ್ಟರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರಣಪ್ಪ ವಿ ಹಲಸೆ ಸಾಹೇಬರು ಗವರ್ನರ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದೇಶ ತಂದು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ವಿತರಿಸಿದರು. ಆ ರೀತಿ ಸಾಹೇಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಂತೂ ಅವರು ಇದೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಗೌರವ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ನಾನು ಒಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಟೈಮ್ ಸಾಲದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವೈವ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಜೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಶರಣಪ್ಪ ವಿ ಹಲಸೆ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಈ ಕಡೆ ಧಾರವಾಡ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸು ಸುಮಾರು 150 ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸನ್ನು. ಈಗ ನಾಸಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 1400 ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು 140 ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸು, 38 ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಸಾಹೇಬರು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸುಮಾರು 20-22 ಎಕರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2 ಮಾತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುಂಜಾಲ್ ಸರ್ಗೂ ವಂದಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಯಾರು? ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋವನು. ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. IT ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್, ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಯಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್, ವೆಂಕಟನಾಗೌಡರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋರು IAS KS ನೆಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವತಾ ಗಸ್ತಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯೋ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ, CEO ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕಾಸ್ಕಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ, CEO ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, CEO examiner. So I thank all of you for having accepted the invitation and blessing the occasion. Umesh Sahiba, Professor Umesh. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಗುಂಜಾಳ ಸಾಹೇಬರು. ಆ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಮಾನಾಥಮ್ ನಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಗುಂಜಾಳ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, MSW ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತ್ರೇನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, 1-2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೂ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣಭೂತರು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಸ್ ಎ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಟೀಚರ್. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ ತಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಟೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರ ತಾವು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲು ಸಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರೇಣುಕಾ ಅವರು, ದೇವತಿ ಆಸ್ಗಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹೇಶ, ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಯಾರು ಪ್ರಕಾಶ್, ನವೀನ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಬಳಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ. ಬರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ, ಆದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. UPSC ಆಗಲಿ, KPSC ಆಗಲಿ, IAS ಆಗಲಿ, IPS ಆಗಲಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು, ಇವಾಗ KE ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವೇನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಳಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪಯಣ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು. ಈಗ ನಾನು ಭಾಳ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಕಲ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಏನೂ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಈಗ 1 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಓದ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು 1 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಓದಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಏಜ್ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು ಈಗ MSW ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ IAS ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸೋರೇ ಅವರು. ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು IAS ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅವರ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ವಿಷನ್ದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಪವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಕಲಿತು ಜಾಣರಾದರೆ ಡೆಫಿನೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ MLAಗಳಾಗಲಿ MLCಗಳಾಗಲಿ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಏಜಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇವರು ಡೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು. 18 ವರ್ಷದಿಂದ 80 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 100 ವರ್ಷ ತನಕ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಖುಷಿ, ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆದವರು, ಈಗ MLA ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ, ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರೇ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳಿವೆ, ಅನೇಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಈ MSW ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏನು ನಡೀತೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎರಡು ಭಾವನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತೀರಿ. PG ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನತನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಬರೀತಾನಂತ ನೋಡಿ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಡೆಸರ್ಟೇಷನನ್ನು ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಂತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಬಳಿ ಕಲಿಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ತದೆ, ಇವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಫೋರ್ಸೋ ಯಾರ್ದೋ ಫೋರ್ಸೋದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಅವನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಬೇಕು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವರಷ್ಟು ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಕೆಂಪ ಹಣಮಯ್ಯ ಅಂತ ತುಮಕೂರದವರು ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು IAS ಪಾಸಾಗಿ ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ DC ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕನ ಇವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಡಿಷ್ನಲ್ DC, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಡಿಷ್ನಲ್ DC
ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರಂತೆ 2003-4ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ MA ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 2004ರಲ್ಲಿ KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅಡಿಷನಲ್ DC ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದ ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳಿರ್ತವೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ 3ನೇತೆ 4ನೇತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಕೋಣರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದು ಹಳ್ಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕೋಣರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತ, ಕೋಣ ಜಾಣರಿಗೆ 2 ದಾರಿ, ಜಾಣರಿಗೆ 3 ದಾರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಕೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಕೋಣಗಳು ಅವರು ಬಂದು ನಾನು ದಾರಿ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು ದಾರಿ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಜಾಣ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಇದು ಕೋಣ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೋಣ, ಇವ ಜಾಣ ಇದ್ದ ಬರಲಿ ಹೋಗಲಿ ಪಾಪ ಆತ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕೋಣ ಜಾಣರಿಗೆ 2 ದಾರಿ. ಅಂದರೆ ಜಾಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವ ಜಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರೋದೊಂದು ದಾರಿ, ಇದು ಹೋಗೋದೊಂದು ದಾರಿ, 2 ದಾರಿ. ಕೋಣ ಜಾಣರಿಗೆ 2 ದಾರಿ, ಜಾಣರಿಗೆ 3 ದಾರಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಣ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಜಾಣ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈ ಹೋಗಲಿ ಆತ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಸರಿಸ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ದಾರಿ, ಅದು ಹೋಗೋದೊಂದು ದಾರಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾರಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಣರಾಗಿ ಬದುಕಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೋಣ ಜಾಣರಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಜಾಣರಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಈಗೋ ಅನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಏನು ವಿಚಾರಗಳ ನಾವು ಈಗೋದಿಂದ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹುಡುಗರು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ರಿ ಸಣ್ಣವರು ಇದ್ರಿ, ಈಗೋ ಅನ್ನ ಬಿಡಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಕಲಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, NSS ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಮೀ ಬಟ್ ಯು. ಅಂದರೆ ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ನಾವು ಸಮಾಜ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವು ಅಂತ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ, ದೇವರೇ ಸಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಗುರುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕಿರಲಿ ಮತ್ತು ದೇವಲೋಕದಾಗ ಇರ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ದೇವರಿಗೆ. ಗುರು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೂ ಸಹ ಗುರು ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಆ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಬ್ಬರದೊಬ್ಬರು ಗೌರವ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರೂ ನೀವು ಇಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು MSW ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದರೂ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಡತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳಾಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವೈವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ರಿ? ಟೈಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಾದವ್ರು ಬರೀ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೂ ನಾವು ಭಾಳ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ IAS ಆಫೀಸರ್ಸು ಯಾರೂ IAS ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಆದವನೇ IAS ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಮತ್ತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಇಥಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋರೇ ಟೀಚರ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರಲಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು
ಟೀಚರನ್ನು, ಗುರುಗಳನ್ನು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕಲಿತಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಎಂದೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡವರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ. ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಲು ಬೀಳಬೇಕು, ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಲು ಬೀಳಬೇಕು, ಗುಂಜಾಳ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಲು ಬೀಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಗುಡಿಯಾಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಏನು ನಾರದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೀತದೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಾರದ ಏನಂತಾರೆ, ನಾರದ ನಾನು 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಯಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರೇ, ನನಗೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡವರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಭಾಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಾರದರು ಭಾಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಕಂಡೀಷನು? ಅಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಇದೆ, ಆ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳು ಇದೆ, ಆ ಹುಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹುಳುಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಳು ನನಗೇನು ಹೇಳ್ತದ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಿಂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಹುಳು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಕಣ್ಣು ತೆರೀತದೆ, ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ತದೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ, ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈಲಾಗ್ ನಡೀತಿರ್ತದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಾರದರ ನಡುವೆ. ಆವಾಗ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ನಾನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ, ಆ ಗಿಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಂತ. ಆವಾಗ ಯಥಾವತ್ತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾರಾದರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಕಣ್ಣು ತೆರೀತದೆ, ಇವರಿಗೆ ನೋಡ್ತದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಂದು ಇವ್ರ ಬಳಿ ಡೈಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಾವು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಇದೆ, ಹಸು ಇನ್ನೊಂದು ಹಸುಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಯಥಾವತ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಆದೇಶ ಇದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಹಸು ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ತೆರೀತದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೋದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡೈಲಾಗ್ ನಡೀತಿರ್ತದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಾರದ್ರ ನಡುವೆ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಲಾಸ್ಟು, ನೀವು ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಸು ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹುಳು ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಸೋಲ್ಜರ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೊಡಿಬೋದು, ನಾವು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ನಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಾಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಅರಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ರಾಜನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ರಾಜನ ಅಲ್ಲಿ ದೇವವಾಣಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವವಾಣಿ, ರಾಜನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಾಣಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಂದಿರಿ ನಾರದರೆ ಬರ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಆ ಕೂಸು ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ಬಂದು ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ರಿ, ತಮ್ಮ ದರ್ಶನದ ಪಾವನದಿಂದ ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹುಳು ಇದ್ದೆ, ಅಂಥ ಸೆಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಇದ್ದಂತಹ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಪುನಃ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ರಿ, ನಾನೇನಾದೆ ಅಂದರೆ ಹಸು ಆದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ರಿ, ಏನಾದೆ, ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಥವ್ರ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ರು ತಗೊಳ್ರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಳು ಇತ್ತು ಆ ಹುಳುದಿಂದ ಏನಾದೆ, ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವ್ರ ದರ್ಶನನ ಪಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ವಿರುತಿಯನ್ನು ಶಿವಯೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗಳು
ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಯವಿಲ್ಲದ ದಯ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿ, ದೈವ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ, ನಾಮ ಹಲವು ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದೇ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ಆವಾಗ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ದಾವೋದಯ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಅಂಕುಡಂಕುಗಳ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಾಜ ದೇವಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಶರಣರಾಗಲಿ ದಾಸರಾಗಲಿ ಅನೇಕರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ರೀ. ಏನು ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಹಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇವ ಕೆಟ್ಟವ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಶಂಕರ ಅಂತ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮುಕ್ತ ಮೈಸೂರು ಜನವರಿ 2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ MSW ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರಣಪ್ಪ ವಿ ನಸೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿಭಾಗದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೌರವಪೂರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ರಾಮನಾಥನ್ ನಾಯ್ಡು, ಡೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೈಸೂರು, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಸರ್, ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ನವೀನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರೇಕಾಡ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಸರ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PS ಗುಂಜಾಳ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಿಭಾಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿಥಿಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ದೊರೆತಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.